کرے. آج تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی سے پیار کی بات کی, محبت کی بات کی, افیئر کی بات کی, رشتے کی بات کی, اور پھر کہا تیرے ساتھ شادی کریں گے, اور پھر شادی کے نام پہ اس کا شباب لوٹ لیا, اس کے ساتھ زنا کر لیا, اس کے ساتھ ساری رنگریلیاں منا لی, سارا کھیل کود کر لیا, اور اس کے بعد کہا اب تیرے ساتھ شادی نہیں کریں گے کیونکہ تو اس قابل نہیں ہے, تیرے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. یاد رکھنا, کسی پہ ظلم کرنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا, پہلی بات تو افیئر کرنا جائز نہ تھا, پہلی بات تو ناجائز تعلقات کرنا جائز نہ تھے, پہلی بات تو کسی لڑکی سے دوستی کرنا جائز نہ تھی, اور اگر کی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ اکبر تو زنا اور اس کے ساتھ تنہائیاں جائز نہ تھی. اللہ اکبر. اب اس کا شباب لوٹ کر, اس میں عیب نکال کر, اس کو چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے پھولوں کا رس چوس کر کے بھورا بھاگ جاتا ہے, دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتا. تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرتی. کسی کے شباب سے کھلواڑ کر کے, کسی کے حسن سے کھلواڑ کر کے, کسی کی آبرو سے کھلواڑ کر کے, پھر اس کو چھوڑ کر نئے شکار کی تلاش میں جانے والوں, جان بوجھ کر کے کسی کی آبرو کے ساتھ سودا کرنے والوں, سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی چڑیا سے بھی کھیل کر اس کی زندگی کو ختم کیا ہوگا, کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا, نہ کھانے کی حاجت تھی, نہ شرعی کوئی معاملہ تھا, صرف اپنے نفس کے لیے چڑیا سے کھیلا اور اس کو مار ڈالا, کھیلتے کھیلتے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. آقا فرماتے ہیں وہ مری ہوئی چڑیا جس کی زندگی سے تم نے کھلواڑ کیا تھا, جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی عدالت میں فریاد کرے گی, مولا آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, مولا مجھے عدل چاہیے, اس شخص نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا. آقا فرماتے ہیں اس ننھی سی چڑیا کی شکایت بجلی کی گھن گرج کی طرح ہوگی, جیسے بجلی کڑکتی ہے ویسے ننھی سی چڑیا کی آواز میں گھن گرج ہوگی, اور جس کی شکایت چڑیا کر رہی ہوگی اس کا حال یہ ہوگا وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا آج عدل کا دن ہے, آج انصاف کا دن ہے, اور پھر میرا اللہ فرمائے گا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا آج اس کی نیکیاں نہیں دیکھی جائے گی, اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفس کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, نفسانی خواہشات میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا تو پہاڑوں جیسی نیکیاں رد ہو جائے گی اور انسان جہنم کا ایندھن بنے گا. جس نے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہوگا, آبرو سے کھیلا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو, یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کے مزے اور مستی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کا عیش و آرام سب کچھ نہیں ہے. اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے, کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اس دن اپنا کیا ہوگا؟ جس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, اس دن اپنا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگ لڑکیوں کی زندگی سے تو کھیلتے ہیں, خود کی بیوی کا اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق دے دے, مارے پیٹے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, یہ دنیا ہے, یہاں عیش کرنے, آرام کرنے, ظلم کرنے نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس کے بعد اب یہ آخری بات کروں گا, اس کے بعد بات پوری کر لیں گے, اس لیے کہ وہ 12 لوگوں کا ذکر کرنے جائیں گے تو شاید رات کے 3 بجیں گے, اور میری عادت ہے اس سے پہلے کہ لوگ ذکر الہی سے اکتا جائیں ہمیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے, اور لوگ کہیں چپ ہو جاؤ, اس سے پہلے ہمیں خود ہی چپ ہو جانا چاہیے. یہ آداب محفل بھی ہے اور یہ شرافت کی نشانی بھی ہے. تو میں اسی پہ بات پوری کروں گا, پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ. تو یا تو آج کل تو بیانات یوٹیوب پر آتے ہی رہتے ہیں, کسی بھی جگہ مکمل ہو جائے گی تو آپ تک پہنچی جائے گی انشاءاللہ. یہ 5ویں بات ہے, لیکن اس کو دھیان سے سنیں, اور یہ آخری بات ہے آج کی محفل. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 5واں ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے.
मुर्दार की बदबू, और वो मुर्दार की बदबू लेकर के अपने कब्र से उठेंगे। साहबा ने पूछा हुजूर वो कौन होंगे? आका फरमाते वो लोग होंगे जो दुनिया में छुप छुप कर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते, पोशीदा तौर पे गुनाह करते, लोगों के सामने नेकियां और तन्हाई में गुनाह। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है जो लोगों के सामने नेकी करके तन्हाई में गुनाह करें, मैं उनके साथ ऐलाने जंग करता हूं। और दूसरी हदीस में आता है कि हबाअम मंसूरा की तफसीर करते हुए अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं, साहबा ने पूछा हुजूर ये हबाअम मंसूरा का मतलब क्या है? कि अल्लाह उनकी नेकियों को जर्रे की तरह बिखेर देगा। तो आका फरमाते हैं जो तन्हाइयों में गुनाह करते थे अल्लाह उनकी नेकियों को ऐसे बिखेर देगा जैसे रोजोन के जर्रात होते हैं जो सिर्फ धूप में नजर आते हैं, इतने बारीक कर देगा अल्लाह, यानी इतनी बेवकूफ हो जाएगी उनकी नेकियां कि अल्लाह ताला उनके जर्रे जर्रे कर देगा, उनकी नेकी कोई काम की नहीं होगी। और अल्लाह पाक उनकी नेकियों को रद्द फरमाएगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो मुत्तकियों के लिए है। इस सिलसिले में हजरत ज़ैद एक बात बयान करते, फरमाते हैं मैं कब्रिस्तान गया, जब कब्रिस्तान पहुंचा तो एक दरख्त को टेक लगाकर मैं बैठ गया, इसलिए कि मैं चाहता था कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करूं। ऐसे में टेक लगा के बैठ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी आंख लगी, आंख लगी तो दिल की आंखें बेदार हुई। मैंने ख्वाब देखा कि लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, किसी के उजले लिबास है, किसी के मैले लिबास है, कोई कैसा है कोई कैसा है। लेकिन एक शख्स को मैंने देखा जब वो उसकी कब्र से उठा, उसकी कब्र से, तो एक आसमान से आग की चैन जंजीर आई और उसके हलक में डाली गई, और वो उसके हलक से गुजरते हुए पेट, और पेट के बाद फिर नीचे के मकाम से वो जंजीर निकल गई, और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और चीखते चिल्लाते कहता था मुझ पर ये क्या अज़ाब हो रहा है? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोजा नहीं रखता था? क्या मैं रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखता था? क्या मैंने हज नहीं किया था? क्या मैंने उम्रे नहीं किए थे? क्या मैंने सदका नहीं दिया था? क्या मैंने ज़कात नहीं दी थी? क्या मैं फला नेक काम नहीं करता था? गर्ज के वो अपनी सारी नेकियों को गिनाएगा गिनाएगा गिनाएगा। इसका मतलब वो गुनहगार नहीं था, वो नेकोकार था, इसलिए वो वहां भी नेकियों को गिनाएगा। हजरत ज़ैद कहते हैं जब वो अपनी नेकियों को गिना रहा था तो गैब से आवाज आई, बंदे तू सारी नेकियां करता था, लेकिन जब तू अकेले में और तन्हाई में होता था तब तू गुनाह करता था, अल्लाह से नहीं डरता था। तो जिसने तन्हाई के अंदर गुनाह किया अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। आपसे पूछता हूँ अल्लाह के बंदो, नरम नरम गद्दों पे लेटकर रात की तन्हाइयों में चार दीवारी में क्या देखते हो? कौन क्या देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, वो गंदी फिल्में, वो गंदे मनाजिर, वो गंदी तस्वीरें रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। जो तन्हाइयों में गुनाह करते हैं और लोगों के सामने नेकियां करते हैं, कब्रों से उठेंगे तो उनके बदन से मुर्दार की बदबू होगी। अल्लाह उनके साथ ऐलाने जंग करता है, उनकी नेकियों को रेत के जर्रों की तरह बिखेर दिया जाएगा। अपने आप पे रहम करो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन कौन है अपना सिवाय मुस्तफा जाने रहमत के। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, एक ही सहारा है। अगर गुनाह कर करके उनका दिल दुखा दिया, उनको नाराज कर दिया, तो बताओ अपना क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सैयदना फारूक आजम कहते हैं, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, फारूक आजम फरमाते हैं मैं तो इतना समझता हूँ गुनाह कोई भी करो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर का दिल दुखता है। कोई गुनाह करो दिल हुजूर का दुखता है। अब आपको से पूछता हूँ, चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हो, फारूक आजम कह रहे हैं आका का दिल दुखता है। गंदी फिल्में देखते हो, फारूक आजम कह रहे हैं आका का दिल दुखता है। किसी औरत पर बदनजरी करते हो, आका का दिल दुखता है। मस्जिदों को वीरान करते हो, आका का दिल दुखता है। नमाजों में सुस्ती करते हो, आका का दिल दुखता है। किसी मोमिन को गाली देते हो, आका का दिल दुखता है। इतना रसूलुल्लाह का दिल कब्र अनवर में दुखाओगे और उसके बाद मैदान महशर में जब शफाअत की भीख लेने के लिए उनकी बारगाह में पहुंचोगे, अल्लाह न करे अगर उन्होंने मुंह फेर लिया और मुंह फेर करके ये कहा, ओ मुनाफिक झूठे, मुझसे इश्क का दावा करता था और मेरे दिल को छलनी छलनी करता था, मेरे दिल को दुखाता था, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता था। बताओ भाइयों, जब सब ने ललकार दिया होगा तो उसी आमिना के लाल का सहारा होगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शफाअत होगी। अगर वो भी मुंह फेर लें, हालांकि उनके करम से ऐसे